सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अमृतसर साहिब के वल कणियां पईयां, दरबार साहिब की परिक्रमा के पानी भरन दी खबरां भी आईयां। जलंधर जिले के कुछ कुछ थावां ते कणियां पईयां, भूर जी पई आ। पंजाब के कुछ हिस्सों के हल्की जी बारिश हुई है, थोड़ा जिहा मींह पिया, बहुता नहीं। इन्ना क मींह नहीं पिया भी भाई गर्मी नूं बिल्कुल परे कर देवे ते वक्ती तौर के उत्ते थोड़ा जिहा गर्मी तो राहत का एहसास होवे, इस कदर मींह नहीं पिया। मौसम विभाग का यह कहना जी कि आउंदे 24 घंटे के पंजाब के मींह पैण की पूरी संभावना। बाकी अंदाजे तो अंदाजे हुंदे आ, मौसम विभाग के ये अंदाजे किन्ने क सही साबित होंदे ये वक्त बयान करूगा। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वह हैगी है जी दिल्ली की सरकार तोड़न नाल संबंधित। अरविंद केजरीवाल ने गल कही है कि बीजेपी 800 करोड़ रुपया खर्चण नूं तैयार बर तैयार है भी साडी सरकार दिल्ली दे विचों तोड़ दित्ती जावे ते बीजेपी साडे विधायकां नूं पट के किवें ना किवें मगर एजेंसियां पा के सारिआं नूं बहला के फुसला के ते दहला के ते आपदी सरकार बना लवे। ये बड़ी महत्वपूर्ण दोष वाली गल है। बहुत वड्डे वड्डे उन्होंने दोष लाए आ भी साडी सरकार की बाजी किवें पलटनी चाहुंदे। पर उस तो पहलां मैं इंद्रजीत निक्कू के मुतलक जानकारी एक देनी चाहुंदा। इंद्रजीत निक्कू कुछ क घंटिਆਂ बाद प्राइम मिनिस्टर टीवी के उत्ते आके आपदा पक्ष पेश करनगे। इंद्रजीत निक्कू होरां ने यह गल कही है कि मैं डेरे ते क्यों गया, डेरे ते जाण दी लोड़ की पै गई, डेरेदार ने मैनूं की कहा, मेरे सिर करजा किवें चढ़िया, किने किने मेरे नाल धोखा कीता, गायकी दे विच मेरा किवें निवाण दे वल कम गया, ये बाबत मैं जानकारी देऊँगा। प्राइम मिनिस्टर टीवी के उत्ते वो उचेचे तौर के उत्ते आउणगे। पर लंघे कल इंद्रजीत निक्कू के वलों एक पोस्ट पा के उत्तर दिता गया। उन्होंने ये गल कही है जी कि मैं सारे ही भैणां वीरां दा, देश विदेश के वसते पंजाबियों का, गायकों गीतकारों संगीतकारों फिल्म साजां का, प्रमोटरां का ते बाकी सारे ही जिहड़े वख-वख वर्गां दे लोग आ उन्हां दा दिली तौर पर धन्नवाद अदा करदा जिन्हां दे वल्लों मेरा इन्ना पक्ष पूरिया गया जां जिन्हां दे वल्लों मेरा इन्ना समर्थन किया गया, मेरे नाल हमदर्दी का प्रगटावा किया गया। उन्होंने ये भी गल कही है पोस्ट दे विच कि बहुत सारे लोग अकाउंट नंबर मंगते जिहड़े कहते भी तैनूं असीं पैसे भेज दिंदे आ, पर मैनूं इदां पैसे नहीं चाहिए। तुसीं मेरे पहलां वांगू शो लवाउणे शुरू कर दिओ, तुसीं मैनूं पहलां वांगू दिल दे विच थां दे दिओ, मैनूं काम देना शुरू कर दिओ ते यही मेरी मेहनताना ते यही मेरा प्यार आ ते यही मेरा सत्कार आ ते यही मेरी मदद आ। ते उन्होंने ये भी गल कही है भी मैनूं पंजाबियों तो बहुत सारियां आसां, जिवें कि मेरे उत्ते पहलां वेला चंगा सी उहो जिहा वेला मेरे उत्ते हुण एक बार फिर लिआओ ते मैं तुहाडे मूहरे बेनती करदा। सो दिलजीत दोसांझ की गल करिए, हरभजन मान की गल करिए, गिप्पी गरेवाल की गल करिए, अंबरदीप की गल करिए, होर बहुत सारे फिल्मी कलाकारां ने इंद्रजीत निक्कू के पक्ष के हा दा नारा मारिया। उन्होंने गल कही है कि असी अपनियां अगलियां फिल्मां दे विच निक्कू दे कोलों गवावांगे। कई संगीत कंपनियां भी अगे आईयां। देखो गल बड़ी साफ ते स्पष्ट आ, औखा सौखा वेला सब दे उत्ते आउंदा, पर जिहदे तन दे उत्ते बीतदी हुंदी आ उही जाणदा। मेरे वर्गा बंदा एवें राय देण ते लग पैंदा कि भाई इनूं इउं नहीं करना चाहिदा, इनूं डेरे ते जाना नहीं सी चाहीदा। मैं खुद ये गल कहना भी डेरियां दे उत्ते नहीं जाना चाहिदा। मैं कदे खुद डेरे दे विच नहीं गया, पर गल ये भी जिहड़े लोग जांदे आ वो भी तो साडे अपने ही आ, साडे अपने भैण भरा सी। ये गल किवें कह रहीए भी भाई वो साडे ही नहीं गए। सो अद्धा पंजाब तो डेरियां दे वल जांदा। सो आपां किहनूं गलत कवांगे ते किहनूं सही कवांगे, पर क्योंकि मशहूर चेहरा होण दा नुकसान भी बहुत है, जे फायदे बहुत है तो नुकसान भी बहुत है। इंद्रजीत निक्कू के चेहरे की पछाण आ, इस करके पंजाबियों के एक हिस्से ने चक लो चक लो चक लो चक लो करती है तो 2-3 दिनों की गल हुंदी, बाद दे विच किसी होर मुद्दे के पिछे पै जाणगे। सो ये गल है कि इंद्रजीत निक्कू ने कोई गुनाह नहीं करता, पंजाबी पंजाबीयत का कोई नुकसान नहीं करता। जे असी उहदी कोई मदद नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि असीं मदद कर सकीए, तो सानूं छज दे विच पा के छट्टना भी नहीं चाहिए, सानूं भंडना भी नहीं चाहिए। बहुत सारियां धार्मिक थावां दे उत्ते बहुत सारे लोग जांदे आ, उन्हां नूं भी सलाम करदे आ। डेरियां ते जाण वाले भी साडे अपने भैण भरा, उन्हां नूं आपां गाल दुप्पड़ की वरतों उवें तां करदे नहीं जिवें कि कई लोग फेसबुक ते करदे आ। सो भाई सब दी आपो अपनी मर्जी आ किहने कित्थे जाना, पर असीं ये गल कहने कि गुरु दे लड़ लग के रहना चाहिए। पर जेकर कोई जांदा उन्होंने असीं रोकण का अधिकार भी नहीं रखते। सो इंद्रजीत निक्कू ते बाकी सारे कलाकार जिहड़े कि चंगा गाउंदे रहे आ, उन्होंने उत्ते चंगे दिन आउण इहदी असीं कामना करते हैं। लोड़ दे मौके कलाकार भाईचारा आपदे दुखियारे साथी की मदद करे, इहदी असीं इच्छा पालदे ते इहदी असीं अपील भी करते हैं। जिहड़ी असीं पहली वड्डी खबर की गल कीती सी, अरविंद केजरीवाल ने कल ये गल कही है ते अज फिर ये गल आखी कि जी मनीष सिसोदिया नूं पट्टण दे लई बीजेपी दे वल्लों तैयारियां बहुत कीतियां गईयां, पर मनीष सिसोदिया एक ईमानदार बंदा साडे हक दे विच है ते वो ईमानदार बंदा होण करके दिल्ली दे विच बहुत वधिया उहने बदलाव लैके आंदे आ। ते ये भी गल महत्वपूर्ण कही है कि दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया नूं ये पेशकश कीती बीजेपी दे वल्लों
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਥਿੜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4-5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾਲ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 70 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਸੀਟਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 70 ਸੀਟਾਂ, 36 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 62 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ 10, 15, 20 ਤੋੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿਓ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਊਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਰਹੂ, ਸਥਿਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਥੜਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। 3 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। 3 ਮੰਗਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ, ਡਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਣਾ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। 70 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ, 10 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ ਵਿਰਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਲਤਾ ਹੰਡਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਕਮ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਘੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹੋਰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਫੋਲੋਅਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਸ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੰਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ PDF ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋਥੇ ਹਾਂ। ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-1, 2-2 ਜਾਂ 3-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਨ ਚੁੱਗ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।